پنشیر و استراوشان البته امروز یک بازی جالب و جذاب رو منظوری ما و شما میگردونن، چون که اگر ما با موقع این دستات در جدول مسابقه نظر افکنیم ببینید دسته پنچر تا هنوز در موسم امسال غلبه ندارد. اونو در زینه آخر در تخانه هستند. دسته استراوشان باشد دو زینه بالاتر از پنچر موقع گرفته است. البته استراوشان 3 غلبه دارد، 6 مساوی، 8 باخت، 15 امتیاز کسب کرده است. اما اگر ما با بازی آخری دسته پنچر متوجه شویم ببینید که اونا چگونه بازی خوب داشتند. مخصوصا دسته با روشن کولوب نتیجه مساوی رو به خیر گرفت. با وحش یک بازی بسیار هم سخت و سنگین داشت که اونجا با حساب 3-2 ناکام شد. با استقلال یک رقابتی برابر داشتند که اونجا استقلال با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد. و با همین ترتیب پنچر پس از آنه که سرمربی خود را عوض کرد، پس از آنه که یک چند تغییرات در ایتی دست شدن، بسیار هم بازی خوب دارد و امروز شاید اونها بهر به دست آوردن اولین غلبه در لیگ اولی تلاش ورزند. حالا اکنون بازیگران هر دو دسته به میدان میآیند. ما و شما به سرود ملی جمهوری تاجیکستان گوش میاندازیم و بعدا باز گزارش مستقیم خود را از بازی میان دسته های پنچر و استراوشان ادامه میدیم. ما را همراهی نمایید. تماشابینان عزیز، گزارش مستقیم خود را از بازی دور 18 میان دسته پنچر و استراوشان ادامه میدیم. گفتم اینجا ورزشگاه بخش ارین است، واقع در شهر بختر و مکنون ما و شما را یک بازی جالب و دیدنی انتظار است. حالا اکنون همه چیز برای آغاز بازی میان دسته پنچر و استراوشان آماده است و البته اگر ما با بازی آخر این دو دسته نظر افکنیم، دسته پنچر بسیار هم در بازی آخر گرچه که آنها در موسم امسال غلبه ندارند، اما دسته میتواند مقابل رقیبانی که در جدول مسابقه از آنها موقع بالاتر رو اشغال کردند و قبل رقیبانی توپ هستند بازی خوب و بهتر نشان داد. مخصوصا ما بازی مقابل روشن رو در دور گذشته به یاد آورده میتوانیم که اونجا پنچر نتیجه مساوی بدون گل رو به قید گرفت و در این میان بازی مقابل وحش که در همین ورزشگاه صورت گرفت و اونجا نزدیک بود که پنچر پیروزی به دست آورد، اما آنها در آخرین لحظه با حساب 3-2 ناکام شدند. بازی مقابل استقلال نیز از بازی است که اونجا پنچر یک بازی خوب نشان داد و تنها با حساب 1-0 ناکام گردید. بسیار هم بازی که دست پنچر پس از اونه که
дигаргуниё дар ҳаят шуд, сармураббӣ иваз гардид, бозиаш хубтару беҳтар гардида истодаанд. дастаи Саравшан бошад дар бозии охири худ. тамошобинон азиз, ин тим низ мебинем ки то ҳанӯз ғалаба надорад. охирин ғалабае ки онҳо доштанд ин муқобили дастаи Ҳулбук буд. ба моҳи июн рост меояд ин ғалаба ва дар ин миён даста бо эсхата натиҷаи мусовӣ бе голро ба қайд гирифт. аз Истиқлол бо ҳисоби 6-0 ноком гардид. бо Хуҷанд мусовӣ кард. аз Регартадаст бо ҳисоби 4-2 шикаст дод ва ҳамчунин бо дастаи Ҳосилот натиҷаи мусовӣ 1-1-ро дар даври гузашта ба қайд гирифта буд. ва макнун мебинем ки имрӯз онҳо дар сафар муқобили дастаи Панҷшер чӣ гуна бозӣ хоҳанд кард. ҳама чиз барои оғози бозӣ омода аст. бозигарони дастаи Панҷшер имрӯз бо пироҳанҳои рангаш сафед майдондорӣ мекунанд ва бозигарони дастаи Саравшан бошад бо пироҳанҳои рангаш кабуд андари майдони рақобат хоҳанд шуд. ҳама чиз барои оғози бозӣ омода аст. футболбозони ҳарду даста акнун мавқеи хешро ишғол мекунанд ва мунтазири садои уштаки довари асосии бозӣ Қурбонмурод Шарипов мешавем то садои уштакашро баланд кунад ва бозӣ низ аз маркази майдон шурӯъ гардад ва бозигарони дастаи Саравшан акнун бозиро аз маркази майдон оғоз мекунанд. биёед ба ҳайати даста мутаваҷҷеҳ мешавем. тамошобинон азиз, оғоз мекунем аз ҳайати дастаи Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. дар дарвоза аст рақами 24 Петер Саркодие. дигар бозигарон дар ҳайати ин тим рақами 19 Фирдавс Алиназаров, рақами 55 Иззатулло Рӯзиев, рақами 13 Қурбонбой Шералиев, рақами 17 капитани даста Равшан Азизов, рақами 20 Дориан Нгангу, 12 Муҳаммад Буризод, 27 Аббос Андалебов, 10 Муҳаммад Расул Одинаев, 70 Рустам Кушкаров, 88 Давлатбек Саидаминов. сармураббии дастаи Панҷшер Аскари Алиризо мутахассис аз кишвари Эрон аст. ҳайати дастаи Саравшан бошад чунин аст. дар дарвоза рақами 1 Дилшод Додобоев аст. дигар бозигарон рақами 21 Абдуҷалил Маназаров, рақами 19 Ҳусейн Нурматов, рақами 2 Асадбек Зиёзода, рақами 77 Саид Чобозоров, рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров, рақами 27 Бобур Қосимов, рақами 70 Парвизҷон Деҳқонов, 11 Тулқин Эргашев, 7 Султонбек Фозилов, 10 Ҷорҷ Атрам Тете мебошад. сармураббии дастаи Саравшан мутахассиси маҳаллӣ Тоҳирҷон Муминов аст. довари бози имрӯза, довари асосӣ Қурбонмурод Шарипов аз шаҳри Ҳисор аст. дар канорро ба ӯ кӯмак мекунанд Акмал Буриф аст, Турсунзода ва Хусрави Сидиқзод аз Душанбе. довари чаҳорум Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб мебошад. комиссари бозӣ бошад Усмон Бурҳонов аз шаҳри Душанбе аст. чораи шумо бошад ман Фаридун Сафарзода ҳастам. ҳоло яке аз бозигарони дастаи Панҷшер дар ҳамин миён худро андаке бад эҳсос мекунад. авзау тӯбро ба бозӣ дароварданд бозигарони дастаи Панҷшер ва биёед ба ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ бешем ки чӣ гуна инҷо қоидаи бозиро вайрон кардааст бозигари дастаи Саравшан Султонбек Фозилов дар баробари Муҳаммад Расул Одинаев. авзау тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи Панҷшер. Фирдавс Алиназаров фишор оварда истоданд дар оғози рақобат бозигарони дастаи Панҷшер. агар дастаи Панҷшер ҳамин гуна бозиҳоро идома додан гирад, дар вохӯрҳо имтиёзҳоро аз даст додан гирад, пас онҳо мавсими оянда дар Лига Якум бозӣ хоҳанд кард. мавсими гузашта дидем ки Панҷшер дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи 11 маскан гирифта буд ва баъдан онҳо дар бозии гузаришӣ тавонистанд ки дастаи парвози ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро шикаст бидиҳанд ва боз ҳам дар Лига Олӣ боқӣ монданд. дар мавсими имсола бошад даста Оло 4 имтиёз дорад аз 17 бозие ки баргузор кард ва дастае ки аз онҳо болотар аст дастаи Ҳулбуки ноҳияи Босе ин тим бошад 14 имтиёз ба даст овардааст. 10 имтиёз бештар аз дастаи Панҷшер. ва бибинед ки мавсим низ ба охир расида истодааст.
و به این ترتیب اگر پنچر در یک یا دو بازی در پیش ایستاده همین گونه بازی‌های به امتیاز خود را ادامه بدهد، پس آنها الکی به طور حساب و کتاب ریاضی موسم آینده در لیگ یکم بازی خواهند کرد. حالا اینجا تو به بازی درآورده می شود، اما اگر دسته پنچر تواند که در بازی‌های باقی مانده نتیجه خوبتر و بهتر و به دست آورد، صاحب امتیازها گردد، غلبه ها نیز در آنجا باشد، پس آنها می توانند که با هولبوک برابر شوند. فرصت پیدا می شود برای دسته پنچر. ببینید که چگونه آنها در آغاز رقابت فشار آورده ایستادند و من بالاتر گفته گذاشتم که پنچر پس از ترانسفری تابستانه دیگرگونی که در حیاتش شد خیلی هم یک دسته گردید که در بازی آخر نتیجه خوب رو نشان میده، گرچه که غلبه نیست، اما میبینیم که اونها مقابل دسته پیشرفت جدول مسابقه چگونه بازی رو داشتن، یعنی بازی دسته خوبتر و بهتر گردیده است. دسته سرافشان نیز سرمربی خود را عوض کرد در این میان و با حیث سرمربی این تیم تویرجان مومینوف به کار آغاز کرد و میبینیم که زیر راهنمایی این متخصص نیست، گرچه که در آغاز نتیجه خوب بود، اما حالا در حسابی دسته باختان نیست است و میبینیم که حتی آنها در بازی مقابل رگرتا دست خوب بازی کردن، اما در لحظه آخر شکست خوردن. در بازی مقابل حاصلات نتیجه مساوی را به خط گرفتن و به این ترتیب سرافشان نیز توانسته است که گرچه که در یک چند واخوری آخری خود غلبه ندارد، اما آنها اونجا مساوی دارند و به دست آوردن امتیاز نیز برای آنها هست. فرصت برای بازیگران دسته پنچر. ببینید که در همین فرصت موفق نمیگردند و بسیار خوب بازی میکند سلطانبک فاضلوف. فرصت پیدا می شود حالا برای بازیگران دسته پنچر، اما پس از همین قاعده بیان کنه که بود اکنون بازیگران دسته سرافشان حالا از مرکز میدان توپ را به بازی خواهند درآورد. در نزد توپ است اسدبک زیازاده با بازی که زوری توپ را به بازی می‌دارند. بسیار خوب توسط کناری راست حالا هجوم دسته سرافشان و اینجا می‌بینیم که اکنون موفق نمی‌شود.
Толқин Эргашев бозигаре ки дар муқобили Регартада аз ду паси головар мас анҷом дода буд. Толқин Эргашев бисёрам хуб бозӣ мекунад дар мавқеи хеш ва мебинем ки ин лаҳза низ ҳуҷуми дастаи Саравшан тавассути ҳамон мавқее ки ӯ бозӣ мекунад сурат гирифта истодааст. ҳуҷуми дастаи Панчер тавассути канори рост партоб ба дохили ҷаримагоҳ ҷо муваффақ намешавад бозигари ин тим. бисёрам хуб ин ҳолатро аз байн бурданд дифоъгарони дастаи Саравшан. фишор оварда истоданд бозигарони дастаи Панчер. бибинед ки фишорҳои зиёд албатта боис мешавад ки бозигарони дастаи Саравшан бо мушкилӣ аз нимаи майдони худ ба нимаи майдони рақиб гузаранд. як партоби бисёрам хуб буд аз ҷониби Эргашев ва мебинед ки тӯбро чӣ гуна дошта гирифт Петер Саркодие дарвозабони дастаи Панчер. аз ауту ба бозӣ дароварда мешавад аз ҷониби Ҳусейн Нурматов. пас ба қафо талошаи навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Саравшан. бисёрам хуб ба пеш ҳаракат мекунад инҷо Ҷаҳонгир Сафаров. Эргашев Толқин бисёрам хуб инҷо партобро ба дохили ҷаримагоҳ ирсол мекунад. фурсат пайдо мешавад барои Ҷорҷ, аммо бибинед ки чӣ гуна муваффақ намегардад. як фурсати хуби голзаниро аз даст дод инҷо ҳамлагари дастаи Саравшан. бибинед ки чӣ гуна партоб дар сатҳи олӣ буд аз ҷониби Толқин Эргашев, аммо дар ҳамин ҳолат муваффақ намешавад. Ҷорҷ Чете ҳамлагари дастаи Саравшан ки дар бозӣ бо ҳосилот ба задани гол даст ёфта буд. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд муқобили бозигари дастаи Панчер. дар курсиёи эҳтиётии дастаи Саравшан 4 бозигар ҳоло қарор доранд. яке аз онҳо дарвозабон Ҳусейн Нусратободӣ аст ва мо дидем ки чӣ гуна вақте ки Ҳусейн Нусратободӣ дар бозӣ муқобили Регартадас дар дақиқаи аввал ба майдон омад ва дар зудтарин фурсат ду тӯбро аз дарвоза гирифт, маҷбур шуд ки Тоҳирҷон Моминовро иваз кунад, ба ҷои Дилшод Адабоевро вориди майдон кунад ва то ҳанӯз дигар мо ҳалакаи дуюм бозӣ пайҳам мешавад ки дар дақиқаи аввал дарвозабони дастаи Саравшанро дар майдон намебинем. баъдан се ним муҳофизатгар Шаҳзод Иноятов, Фаридун Деҳқонов ва Шаҳриёр Маҳмудов дар захираи дастаи Саравшан ҳастанд ва дар бозӣ бо Регартадас хуб дар хотир дорем ки чӣ гуна Шаҳзод Иноятов ба майдон омад, ба задани гол даст ёфт, аммо дар даври гузашта дар бозӣ бо ҳосилот вақте ки ӯро сармураббӣ аз захира ба майдон овард, онҷо як фурсати хуб ҳам дошт, аммо натавонист ки муваффақ бишавад барои задани гол. албатта ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Саравшан. Толқин Эргашев пас медиҳад, бисёрам хуб. оҳиста оҳиста мебинем ки акнун бозигарони дастаи Саравшан низ хубтару беҳтар шуда истодааст ва қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби Иззатулло Рӯзиев. Сафаровро аз пой афтонид. вазъияти стандартӣ барои бозигарони дастаи Саравшан. масофа начандон дур аст. бисёрам як фурсати хуб ҳаст барои дастаи Саравшан ва мебинем ки палангони Саравшан аз ҳамин фурсат чӣ гуна истифода мекунанд. дар рази тӯб аст инҷо Толқин Эргашев. таваҷҷӯҳ мешавем ки чӣ гуна аз ҳамин фурсат истифода мекунанд. зарба мустақим иҷро карда шуд аз ҷониби Толқин Эргашев, аммо баландтар метавонист ки партоб кунад ба дохили ҷаримагоҳ, аммо чунин тасмимӣ нагирифт. мустақим зарбаро иҷро кард ҳамлагари дастаи Саравшан ва баландтар аз дарвоза тӯб майдонро тарк намуд.
تلاشای نوبتی از جانب بازیگران دسته استراوشان بود و می‌بینیم که از این عکس العملی که اولو برای دسته پنجشیر به میان اومد آنها موفق نشدند و بسیار خوب در موقع خیش بازی کرد اسدبک زیازاده. تلاشای نوبتی از جانب بازیگران دسته استراوشان حالا توسط کناری راست هجومی دسته را اندازی کرده میشد. جورج این را توپ را از دست میدهد. دیگر برا صاحب شد حملهگری دسته استراوشان توسط کناری چپ هجومی ادامه می‌یابد. پرتاب بعد داخلی جریمه‌گاه بسیار هم یک پرتابی خوب بود اما کسی نیست از جانب دسته استراوشان که از همین فرصت استفاده کند. ضربه کنجی به فایده دسته استراوشان. بیاید متوجه میشیم که چگونه استفاده میکند از همین فرصت. آن را اجرا میکند طلقین ارگاشف. 1-0 شماره ضربه کنجی و این اولین ضربه کنجی در بخور امروز است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه ارسال کرده شد و ببینید که چگونه دروازه‌بان دسته پنجشیر خوب اینجا این حالت را از بین برد. با عکس الهجوم میگذارند بازیگران دسته ناحیه جلال‌الدین بلخی با سرعت بلند پیش حرکت میکنند. اینجا دولتبک سید امینوف یکی از بازیگران کلیدی در هیئت دسته پنجشیر محسوب می شود. با هجوم دسته پنجشیر ادامه می‌یابد. فرصت هست. ضربه را اینجا اجرا کردن خواست بازیگری این تیم عباس اندلیبوف و دیدیم که صدگذاری هم بود از جانب دفاعگران دسته استراوشان و این فرصت از بین رفت. تلاشای نوبتی از جانب بازیگران دسته استراوشان بسیار هم خوب. حالا هجوم دسته توسط کناری راست صورت میگیرد اما موفق نمیگردد. در همین میون سایچو بوزوروف در این میدان بسیار بازی کرده است چون که ما میدونیم قبلا او در هیئت دسته وخش بازی میکرد و این میدان برای سایچو البته آشنا هم هست. پرتاب به خط حمله. فرصت برای بازیگران دسته پنجشیر اما میبینیم که در همین میون موفق نمیگردد. رستم کوشکارف دلشاد دادابویف توپ رو به بازی می‌دارد. اما میبینیم که در واخور امروزه پنجشیر در بازی که قبلا در 2-3 دوره اخیر داشت چنین بازی نمایش دادن نتوانسته است. بسیار هم خوب استراوشان اولو در همین میون بازی کرده است. ارگاشف بوزوروف به قفو پاس میدهد. اولو یکی از بازیگران دسته پنجشیر در مرکز میدان خود را بد احساس میکند. محمد بوریزاد است این بازیگر نیم محافظتگری این تیم و در همین میاد ببینید که پس از برخوردی که با اسدبک زیازاده داشت مصیب گرفته است. میور تیبی به او رسانیده می شود.
ҳар ду даста то ҳамин лаҳза бозӣ баробар доранд. бибинед ки паншер низ дар навбати худ талошҳои зиёд карда истодааст баҳри задани гол ва Истаравшан низ дар навбати худ мебинем ки чӣ гуна тавсеи канорҳо ҳуҷумҳои хавфнокро созмон дода истодааст ва ҳатто онҳо дар як фурсат наздик ба задани гол буданд ки он ҷо муваффақ нагардид ҳамнагari ин тим Ҷорҷ Тете. бозӣ давом мекунад. инҷо қоидавайронкунӣ ба қайд гирифта нашуд ва бозигарони дастаи Истаравшан аз маркази майдон бозиро идома медиҳанд. ҳуҷуми навбатӣ аз ҷониби дастаи Истаравшан партоб ба дохили ҷаримаҳгоҳ бартараф мекунанд инҷо дифоъгарони дастаи Паншер. зуд аз аут тӯбро ба бозӣ даровард капитани дастаи Истаравшан Асадбек Зиёзода. ва дар ҳамин фурсат бинед ки ба назар мерасад ки тӯб ба дасти бозигари дастаи Паншер расидааст. 20 дақиқаи бозӣ паси сар шуд. ҳисоб то ҳанӯз дар бозии милли дастаи Паншер ва Истаравшан кушода нашудааст. ҳуҷуми навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Паншер буд, аммо муваффақ намешаванд. Рӯзиев сирам хуб тӯп ҳанӯзам дар ихтиёри бозигарони дастаи Паншер аст. партоб ба хати ҳамла имконият пайдо мешавад барои бозигарони дастаи Паншер ва бисёрам хуб акнун аз мавқеи хеш сари вақт берун омад Дилшод Дадабоев ва тавонист ки ҳамин фурсатро аз байн бибарад. бибинед ки чӣ гуна хуб бозӣ кард дар ҳамин миён Рустам Кучкаров ки зуд тӯбро ба хати ҳамла пас дод. андаке дигар бозигари ин тим суръати худро афзун мекард, метавонист ки шояд дар ҳамин ҳолат муваффақ ба задани гол шавад. тавассути канори рост ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Паншер. тӯб аз майдон берун шуд. Асадбек Зиёзода пешҳаракат мекунад. Асадбек бисёрам хуб як нафарро гузашт. нафари дуюм инҷо барои ӯ Аббос Андалебов мушкилӣ эҷод мекунад ва ба ҳамин тартиб бинед ки дар маркази майдон чӣ гуна қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби Толқин Эргашев. ҳам Зиёзода ва ҳам дар ин миён Толқин Эргашев бинед ки дар маркази майдон чӣ гуна бозӣ карданд. фурсат пайдо мешавад барои дастаи Паншер ва бисёрам хуб бозӣ мекунад акнун инҷо дифоъгари дастаи Истаравшан. Абдуҷалил Маназаров бибинед ки чӣ гуна тӯбро зада дар назди пои бозигари дастаи Паншер дур кард. ва инҷо ду бозигар аз ҳайати ҳар ду тим осеб гирифтанд. табибони ҳар ду даста ба ёрии ин бозигарон мешитобанд ва биёед ба ҳолати такрор мутаваҷҷеҳ мешавем. чӣ гуна мехост зарба занад Рустам Кучкаров ва чӣ гуна инҷо тавонист ки ин ҳолатро аз байн бибарад Абдуҷалил Маназаров. ҳоло инҷо нофаҳмӣ миёни бозигарон низ ба назар мерасад ки сар зада истодааст. бозигарони ҳар ду тим хуб ҳастанд. аз ҳайати Истаравшан Ҳусейн Нурматов, аз ҳайати Паншер Рустам Кучкаров бозиро идома дода метавонанд. бори дигар лаҳзаи такрорро мебинем. аввал ишна инҷо ба тӯб расид албатта дифоъгари дастаи Истаравшан ва инҷо ҳеҷ қоидавайронкунӣ ҳам нест.
توپ را به بازی می‌دارند بازیگران دسته استراوشان در مرکز میدان. توسط کنار چپ هجومی دسته استراوشان ادامه می‌کند. بسیار هم خوب فرصت پیدا می‌شود برای پلنگان استراوشان اما موفق نمیشند. توپ را به خوبی بازیگران دسته پنچر زود آنها می‌خواهند اکنون توسط کنار راست هجوم خود را ادامه بدهند. توپ از میدان بیرون نشده است. تلاش بازیگران دسته پنچر و برطرف می‌کند این حالت را اکنون صدبک زیازاده. دلشاد دادابایف و مرکز میدان ضربه میزند. برطرف میکنند دفاعگران دسته پنچر. توپ هنوز هم در اختیار بازیگران استراوشان است. بابر قاسموف از پای میافتد در مرکز میدان. قاعده بازی نیز مقابل او ویران کرده شد. لحظه تکرار را میبینیم که چگونه در همین میان از پای افتانید بابر را بازیگری دسته پنچر نگانگ دوریان و بعدا دستی او را با پایهای خود پخش کرد. همین خاطر اندک یک دردی جانکاه بود برای بازیگری دسته استراوشان بابر قاسموف. از مرکز میدان همکنون بازیگران دسته استراوشان از ضربه جریمه‌ای توپ را به بازی می‌دارند. پرتاب اجرا کرده شد. برطرف می‌کنند دفاعگران دسته پنچر. عقب نشینی از جانب بازیگران دسته استراوشان. یک پرتاب دیگر اینجا به خط حمله به سمت طلقان ارگاشف بود اما ارگاشف اینجا تلاش نمی‌کند بهری به دست آوردن توپ چون که لکه اندکی پرتاب نادرست‌تر بود و به همین خاطر آن را برطرف کرد عزت الله روزیف. لحظه اوت همین بازیگر توپ را به بازی می‌دارد. بسیار خوب اینجا تلاش می‌کنند بازیگران دسته پنچر موفق نمی‌شود دولتبک سیدامینوف. ارگاشف پیش حرکت میکند. حمله‌گری دسته استراوشان اما با سفرов درست‌تر پس داده نمیتواند. ارگاشف تلاش نوبتی از جانب او. موقعیت میگیرد در دروازه‌بان دسته پنچر پتر سرکودیه. سال دویم است که در هیئت دسته پنچر است این دروازه‌بان. توپ را به بازی می‌دارد. برطرف میکند دروازه‌بان دسته استراوشان دلشاد دادابایف. توسط کنار چپ اینجا
کوشش کردند که به هجوم گذارند بازیگران دسته سرافشان، اما نشد. توپ هنوز هم در اختیار بازیگران دسته سرافشان است. سیچو بازاروف پاس میدهد، اما پس 9 دقیق دیگر بار توپ را به خود برمیگردانند بازیگران سرافشان. بسیار خوب بازی کرد در همین میان بابر قاسیموف، اما توپ را باز هم بازیگران پنجشیر صاحب شدند. عزت‌الله روزیف به خفا پاس میدهد. گرچه هر دو دسته ببینید که تلاش کرده هستند که هجوم‌های خود را راه اندازی کنند، اما از دیگر سمت میبینیم که بازی دفاعکاران هم دارند. هجومی دسته پنجشیر توسط کناری راست بسیار خوب توپ از میدان بیرون شد. اینجا اشاره میکند داور کناری و به همین ترتیب اکنون دلشاد دادابویف از دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد. نیم ساعتی بازی پسی سر شد تا هنوز حساب در بازی میان دسته پنجشیر و استراوشان گشوده نشده است. فشار میارند بازیگران دسته پنجشیر. اسدبک زیازاده بسیار خوب اینجا توپ را به سمت جورج پاس داد، اما جورج موفق نمیشود. در بازی با وسیلات نیز همین حمله‌گری دسته سرافشان جورج گرچه که گل زد، اما یک چند فرصت خوبی گلزنی را از دست داده بود. در بازی امروز نیز الکی یک فرصتی 100% گلزنی را از دست داد. در بازی بوری گرتاد باشد او را تویرجان مومینوف از ذخیره به میدان آورده بود. پس از همون بازی که از ذخیره به میدان آمد در دو بازی دیگر پیام می‌بینیم که او در دقیقه اول بازی رو شروع کرده است. هجومی دسته سرافشان بسیار خوب، اما اندکی هم دیگر فهمی اینجا دیدن نمیشد. پس سخت‌تر داده شد و نتوانست که بازیگر کناری توپ را صاحب بشود. بازی اولی که دستا تماشاگران عزیز در موسم امسال داشتند در میدان خانگی دسته سرافشان که روز 3 می برگزار شده بود، آنجا سرافشان با حساب 2-1 توانسته بود که مقابل پنجشیر پیروزی به دست آورد. موسم گذشته دو بازی که دستا داشتند، در بازی اول در میدان خانگی پنجشیر سرافشان با حساب 3-1 این تیم را شکست داد و بعداً بازی که در میدان خانگی سرافشان صورت گرفت آنجا دستا بازی بدون گل 0-0 به قید گرفته بودند. حالا فرصت پیدا میشود برای بازیگری دسته پنجشیر رو از پای افتونید. اسدبک زیازاده عباس اندلیبوف بود که بسیار فعالانه بازی کرد. لاسب میگیرد عباس اندلیبوف، یکی از بازیگرانی فعال اکنون در هیئت دسته پنجشیر است و قبلا نیز او در هیئت دسته گوناگون در لیگ اولی بازی کرده است و یک بازیگری هست که البته میدونه در لیگ اولی چگونه به دسته خود کمک کنه. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته پنجشیر، مسافه بسیار نزدیک است. یک فرصت خوب هم هست برای بازیگران دسته نوحه جلال‌الدین بلخی و باید متوجه میشیم که چگونه اینجا میتوانند از همین فرصت استفاده کنند. موقعیت میگیرند بازیگران دسته پنجشیر در نزد توپ. اینجا رستم کوچکارف و همچنین محمد رسول اودینایف هستند و میبینیم که توپ را نیز داشته میگیرد از زمین میان. دلشاد دادابویف نچندان ضربه قوی زده شد و اکنون اینجا ببینید که دولتبک سیدامینوف حتی مانع ایجاد میکند و دروازه‌بان دسته سرافشان تا او توپ را به بازی درآورد. در عموم دسته‌های
پنچر و استرافشان امروز بازی هفتم خود را برگزار کرده استودند. قبلا 6 بازی میان این دو تیم به قید گرفته شده است و در این 6 بازی یک غلبه پنچر دارد، یک مساوی و 4 غلبه استرافشان. یگانه غلبه که پنچر داشت در اولین بازی که دستا با هم دیگر بازی کرده بودند ماه اپریل سال 2019 و در همون بازی پنچر با حساب 2 بر 1 استرافشان را شکست داده بود. نتیجه مساوی باشد موسم گذشته بود که بازی بدون گل به قید گرفته شد و بعدا در دیگر بازی‌ها استرافشان توانست است که پنچر را شکست بدهد. ماه سپتامبر سال 2019 با حساب 3 بر 2، ماه اکتبر سال 2019 با حساب 3 بر 0، در این میان ماه اپریل سال 2024 با حساب 3 بر 1 و ماه می امسال باشد با حساب 2 بر 1 استرافشان بر پنچر ظفر یافته است. پنچر در 10 بازی آخری خود در لیگ اولی غلبه ندارد. تنها 2 مساوی 8 باخت، 8 به دروازه رقیبان زده است. استرافشان باشد در 10 بازی آخری خود 3 غلبه دارد، 3 مساوی و 4 باخت، 12 به دروازه رقیبان زده است. و اگر به همین امور ما به 25 بازیگی هر دو دسته نظر افکنیم که البته در این میان یک چند بازی موسم گذشته نیز همراه میشوند، پنچر تنها 3 غلبه دارد که نام در موسم گذشته بود. در این میان غلبه بر ریگرتاده است و بعدا غلبه بر پرواز در بازی گزارشی نیز به اعتبار گرفته می شود و همچنین غلبه بر کوکتاش را نیز اینجا ما میبینیم که حالا دسته کوکتاش دیگر از بین رفت و در ناحیه رودکی حالا دسته رنگان فعالیت میکند. استرافشان باشد 4 غلبه دارد و در امور 25 بازی آخری خود 7 مساوی 14 باخت. و اگر ما به این امور نظر افکنیم ببینید که هر دو دسته قریب که نتیجه برابر هم دارد. دلشاد داداباєв از دروازه توپ را به بازی می‌درآورد. دروازه‌بان دسته استرافشان از او توپ را به بازی می‌درآورد. اینجا بازیگری دسته استرافشان حسین نورماتوف، جورج و در این میان می‌بینیم که باز هم قاعده بازی ویران کرده شد مقابل بازیگری دسته استرافشان و داور نیز اکنون مجبور بشود که کارت زرد را از جیب خود بیرون کند و نشان دهد به دوریان نگانگو، چون که از این پیش قاعده ویران کنی داشت و دیده بودیم که چگونه مقابل با قاسموف در مرکز میدان قاعده بازی را ویران کرد، دستی را با کفشای خود پخش کرد. اونجا داور البته با او هیچ آگاهی نشان نداد، اما این بعد مجبور شد که اکنون اولین کارت زرد را از جیب خویش بیرون کند. قربان مراد شریپوف و آن را به بازیگری دسته پنچر نشان میدهد به دوریان نگانگو. این بعد ببینید که چگونه مقابل سلطانبک فوزیلوف قاعده بازی را ویران کرد. زیازاده به خفا پس میدهد.
جورج اینجا توپ رو گرفتن نمیتواند. برطرف میکنند دفاعگرانی دسته پنچر و اکنون اینجا پرتاب به کناری راستی میدان و سمت رستم کوچکارف، اما موفق نمیشد که به پیش رود رستم، گرچه که توپ هنوز هم در اختیار بازیگران دسته پنچر است. پورا به نیمه میدان خود برمیگردند بازیگران دسته سرافشان. پرتاب اجرا کرده شد به کناری چپ، توپ در میدان نگاه داشته میشد. فرصت هست برای بازیگران دسته پنچر، ضربه از همین جا اجرا کرده میشود و دلشاد دادابویف میتواند که آن را داشته بگیرد. محمد رسول الدین خواست که از همین موقع کنج دروازه سرافشان را به نشان گیرد، اما ضربهش نچندان قوی بود و البته برای برطرف کردن اون ضربه دلشاد دادابویف نیز نچندان دشواری کشید. او نیز موقع خود را اشغال کرده بود و توانست که آن را برطرف کند. عزت الله روزیف به قفا پاس میدهد. روشن عزیزوف پس اشتباه داد به سمت عباس اندلیبوف. فرصت پیدا می شود برای بازیگران است روشن، اما جورج اینجا انده که درست‌تر پاس داده نمیتواند. تحت رقم 10 بازی میکند جورج تته، رقمی که قبلا در استرافشان ایلهام باراتوف آن را به بر میکرد. 5 گل در موسم امسال لیگ اول در استرافشان به ثمر رسانید ایلهام جان باراتوف، اما در نیمه دوم موسم ما میبینیم که ایلهام باراتوف دیگر در استرافشان نیست. پس از اون دیگرگونی که در دسته بود، دیگر استرافشان به خدمت این بازیگر احتیاج پیدا نکرد. اما من گفتم میتوانم که اگر حالا ایلهام جان باراتوف در دسته می بود و در موقع جورج او در خط حمله می بود، میتوانست که از آن فرصت‌های کم دستا برای این بازیگر فراهم آورده است، بیشتر به زدن گل دست یابد. بازیگری با تجربه است، حتی بهترین حمله‌گر در لیگ اولی چند سال پیش اعتراف شده بود و باعث یک بازیگری پیشرو در استرافشان دامی سال‌های اخیر رو هنرنمایی میکرد. پیتر سرکودیه سرام خوب اکنون اینجا فشار آورده استونند بازیگران دسته استرافشان و میبینیم که توپ را همسایه میشوند. اینجا بازیگران استرافشان. جورج تلاش میکند بهری به دست آوردن توپ، اما موفق نمیشود. روشن عزیزوف خیلی خوب بازی کرده است در خط دفاعی دسته پنچر، کاپیتان دسته. اون نیز یکی از ستون‌های اساسی در خط دفاعی دسته پنچر است و مانند که دولتبک سیدامینوف نیز گفتیم از زمره بازیگران کلیدی در حیط پنچر است. به چه خاطر؟ به آن خاطر که زمان دست در لیگ یکم بود و راحت به لیگ اولی رو به دست آورد. از همان وقت سر کرده این بازیگران در حیط این تیم هستند و میبینیم که در همه شیب و فراسو آنها با دسته خود صادقند و تلاش کرده استند که آنها را یک جویه البته پسی سر کنند. حالا فرصت پیدا میشود برای بازیگران دسته پنچر. توپ در میدان نگاه داشته شد، اما الکی دیر شده بود چون که توپ از خط گذشته بود. 2 دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام قسم اولی بخوری و فکر میکنم که داور شاید از 3 دقیقه بیشتر به قسم اول اضافه کند. قاعده ویران کنه زیاد بود، وقت کشی هم بود. حالا جورج اکنون نصیب گرفته است حمله‌گری دسته استرافشان. یوری تیبی به او رسانیده می شود. تورجان مومینوف از همین فرصت استفاده برده به شاگردان خود اکنون تلقین میکند که چگونه باید از فرصت‌هایی که هست آنها استفاده کنند و میبینیم که حتی
ба назар мерасад ки аз ҳамон бозигузоре ки Толқин Эргашев то ҳамин лаҳза анҷом дода, ин сурат Туерҷон Муъминов норӯзӣ аст. фурсатҳо бештар барои ҳамин бозигар тавассути ҳамон самте ки ӯ аст фароҳам шуда истоданд, аммо Толқин низ ҳама кори аз дасташ меомадаро карда истодааст ва бубинед ки чӣ гуна як партоби хуб ба самти ҷор дошт, аммо ӯ муваффақ нагардид. ва барои Туерҷон Муъминов дигар вариант ҳам нест ки дар мавқеи онҳо ҳатто дар нимаи дуюми вохӯрӣ бозигар ба майдон орад. он бозигароне ки албатта тавонанд мавқеи ин бозигарҳоро дар майдон пур кунанд ё худ онҳоро иваз карда тавонанд. гарчанде ки дар нимаи аввали мавсим чунин бозигарон буданд дар ҳайати дастаи Саравшан. яке аз ҳамин бозигарон ки аввалин голи дастаи Саравшанро дар мавсими соли лигаолӣ ба самар расонид, ин Суҳроб Бердиев аст. бозигари 35 сола ки таҷрибаи ғании бозӣ дошт ва ӯ низ ба монанди Илҳомҷон Баротов ва дигар бозигарон дигар дар нимаи дуюми мавсим ба Саравшан лозим нашуд. қаблан дар ҳайати Андиҷон бозӣ кардааст, дар ҳайати Бухоро буд, дар ҳайати Хуқан буд, дар ҳайати Суғдиёна, дар ҳайати Нефчӣ, Навбаҳор, АГМК, якчанд бозӣ дар ҳайати тими миллии Ӯзбекистон низ дошт ва маҳз ҳамин бозигар дар бозии аввал ки Саравшан бо Равшан бозӣ дошт ва онҷо бозӣ бо натиҷаи мусови 1-1 хотима ёфта буд, аз зарбаи ҷаримавӣ бисёрам як голи зеборо аз ҳайати Саравшан ба самар расонид ва ин аввалин голи Саравшан дар мавсими нави лигаолӣ буд. фурсат пайдо шуд барои Паншер ва мебинем ки инҷо бартараф мекунанд дифоъгари дастаи Саравшан ҳамин ҳолатро. ҳоло акнун аввалин зарбаи кунҷи худро дар вохӯри имрӯза кор мекунанд бозигарони дастаи Паншер. 1-1 мешавад шумори зарбаи кунҷи. 2 дақиқа ва қисми аввали бозӣ илова карда мешавад. интизор доштем ки дақиқаҳои бештар зам карда мешавад, аммо довар танҳо 2 дақиқа илова кард. Қурбон Мурод Шарифов садои шакашро аз анҷоми қисми аввали бозӣ миёни дастаи Паншер ва Саравшан баланд мекунад. бидуни гол қисми аввали бозӣ миёни ин ду тим ба анҷом расид. ҳар ду даста як бозӣ баробар доштанд. танаффус мекунем ва пас аз чанд лаҳза боз ба бахш арена бармегардем ва якҷоя қисми дуюми бозиро тамошо мекунем ва ба шумо ваъда медиҳем ки қисми дуюми бозӣ боз ҳам ҷолибтар хоҳад буд. моро ҳамроҳӣ кунед.
دوستان عزیز به قسم دومی بازی میون دستای پنچر و استراوشان برمیگردیم به ورزشگاه بخش ارینا. قسم اولی بازی بدون گل 0-0 خاتمه یافته بود و هر دو دسته یک بازی برابر هم داشتند در قسم اول و اونجا ما متوجه شدیم که چگونه اسایت استراوشان یک فرصت خوبی گلزنی را استفاده بردن نتوانسته بود. حملهگر این تیم جورج تته و اسایت دسته پنچر باشد یک فرصت خوب را از دست داده بود. اونجا محمد رسول الدینف که ضربه زد و ضربه او را باشد دلشاد دودوبویف توانست که برطرف نماید. دیگر در بازی این دو دسته گرچه که امکانیت خوبی گلزنی نبود اما هر دو دسته تلاش را ادامه دادند بهر زدن گل در قسم اول و موفق هم نشدند و مکنون در قسم دوم ما انتظار گل خواهیم بود. حالا اینجا گل زده می شود اما حالت نو بازی است. بازیگران دسته پنچر ببینید که چگونه در این فرصت خوب بازی میکنند. لحظه تکرار رو میبینیم چگونه توپ به دروازه زده شد و الکی داور کناری بیرقچه خود رو بالا برداشته بود. مخلصان دسته استراوشان می‌بینید که امروز هستند در ورزشگاه و تیم خود را دستگیری کرده هستند و عموما در هر یک بازی که استراوشان دارد اونجا ما مخلصان این تیم رو می‌بینیم. فرصت پیدا می‌شود برای سلطانبک فاضلوف اما موفق نمی‌شود. یک فرصت خوبی دیگر از دست رفت برای بازیگران دسته استراوشان. اونا باید فاول باشند و دیدیم که چگونه در آغاز رقابت پنچر گل زد. اگر اونجا حالت نو بازی نمی‌بود پس حالا حساب به فایده دسته نوحه جلال الدین بلخی می‌شد. اگر با امور قسم اولی بازی نظر افکنیم 51-49 بود فایز دورکونی توپ با فایده دسته پنچر 5-3 شماره ضربات جانبی دروازه یک دیگر که هر دو دسته یک ضربه راست داشتند. در دیگر امورها برابری دیده میشد. هایت دسته رو در قسم دوم به شما معرفی میکنم. آغاز میکنیم از هایت دسته پنچر در دروازه رقم 24 پیتر سرکودی است. دیگر بازیگران رقم 19 فردوس علی نظرов، 55 عزت الله روزیوف، 13 قربانبای شیرالیف، 17 روشن عزیزوف، 20 نگانگو دوریان، 12 محمد بوریزاد، 27 عباس اندلیبوف، 10 محمد رسول الدینایف، 70 رستم کوشکارов، 88 دولتبک سیدامینوف. سرمربی دسته علی رضا عسکری. تغییرات در این تیم در آغاز قسم دوم نیست. هیئت دسته استراوشان باشد چنین است. دروازه‌بان رقم 1 دلشاد دادابویف. دیگر بازیگران رقم 21 عبدالجلیل منظرов، رقم 19 حسین نورمتوف، 2 اسدبک زیازاده، 77 سعید چوبازارov، 9 جهانگیر سفرov، 27 بابر قاسمov، 70 پریجان دهقانov، 11 طلقین ارگشov، 7 سلطانبک فاضلوف، 10 جورج تته. سرمربی دسته طاهرجان مومینوف. بسیار خوب بازی کرده هستند بازیگران دسته پنچر در آغاز نیمه دوم. اما می‌بینیم که چگونه در میدان فاول هستند. حتی گل هم زدند که گل البته در حالت نوبازی بود و بیکار کرده شد. از او تو به بازی در آورده می شود از جانب بازیگر دسته پنچر فردوس علی نظرov. از او تو برای بازی در آورد. فرصت هست برای بازیگران دسته پنچر. ببینید که توپ از دست دروازه‌بان استراوشان دلشاد دادابویف اینجا رها می‌یابد و در همین فرصت اگر برطرف نمیکرد همین امکانیت رو جورج پس امکان پیدا میشد برای پنچر تا تواند که توپ رو به دروازه استراوشان زند. دومین ضربه کنجی در واقع امروزه به فایده دسته پنچر به متوجه میشویم. آن را از کنار راستی میدان اجرا میکند بازیگر دسته پنچر فردوس علی نظرov. پرتاب به داخل جریمه‌گاه فرصت هست و توپ به تیر دروازه برمیخورد. چگونه امکانیت بود اینجا برای داریان نگانگو. یک امکانی خوبی دیگر را از دست میدهند بازیگران دسته پنچر. ببینید که جایش چگونه انجام داده شد، چگونه توپ در همین فرصت به تیر دروازه رسید. روشن عزیزوف سرم خوب اکنون باز به پیش حرکت میکنند بازیگران دسته پنچر.
فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته استراوشان. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و اینجا موفق نمی شود. و پیش حرکت میکنند عباس اندلی با تو بس. امکانیت هست برای بازیگران دسته پنچر. فرصت هم هست و در همین میان باید متوجه میشیم به این امکانیتی که از حالا برای بازیگران دسته پنچر. پرتاب اجرا کرده شد. فرصت هست برطرف میکنند دفاعگران دسته استراوشان. با هجوم میگذارند بازیگران دسته استراوشان. ارگاشف در حالت نوبازی است و داور نیز اینجا صدای شکش رو بلند کرد. داور کناری بایرقچی خود را بالا برداشت. هجوم دسته استراوشان. رو داشته میگیرد پیتر سرکودیه. یکی از بازیگران دسته استراوشان خود را بد احساس میکند. داور به آن بازیگر را توجه نکرده است. برمیخیزد بازیگر. بازی را ادامه میدهد. فردوس علی نظرов. پرتابی به خط حمله برطرف میکنند دفاعگران دسته استراوشان. یک فرصت دیگر هست برای بازیگران دسته پنچر و اکنون میبینیم که موفق نمیشود دولت بک سعی می‌افت در همین فرصت. دوریان برطرف میکند این فرصت رو سلطان بک فاضیلوف. یک ضربه اجرا کرده شد از جانب بازیگری دسته پنچر، اما نه چندان ضربه قوی بود و آن را دلشاد داشته گرفت. سرعت بازی در آغاز قسم دوم بازی تیز و تند است. ببینید دسته پنچر چگونه تلاش کرده است سرعت بهری به دست آوردن 3 امتیاز در میدان خانگی در حضور مخلصان خویش که البته تا هنوز دسته غلبه ندارد در موسم امسال و این یک نتیجه بسیار هم بد برای دسته پنچر است که الکی 17 دوره مسابقه پس سر شده است، اما دسته تا هنوز غلبه ندارد. البته اونها در ادامه تلاش خواهند کرد تا موسم را به غلبه جنبش نکنند. از اوتو به بازی درآورده می شود. فرصت هست، توپ رو داشته گرفتیم دلشاد دادبویف. زود به عکس هجوم میگذارند بازیگران دسته استراوشان. داخل ارگاشف تلاش کرده است راستی خود به پیش حرکت کند و اینجا اکنون توپ رو در نزدیک پای زده از میدان بیرون میکند بازیگری دسته پنچر. زود از کناری راست توپ رو به بازی درآورد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته استراوشان. به تنهایی مبارزه برد کاپیتان دسته، اما پسی او هم نادقیق بود و به همین ترتیب این فرصت از بین رفت برای بازیگران دسته استراوشان. قاسیموف، سایچو بوزوروف، برو از دست داد سلطان بک فاضیلوف. پایده بازی را هم ویران کرد. از پای افتونی در عباس اندلی بفرد.
تلاش‌های نوبتی از جانب بازیگران دسته پنچر بدون نتیجه برطرف می‌کنند دفاعگران سرافشان. بسیار خوب، اکنون باید آنها به پیش حرکت کنند. بازیگران سرافشان جورج از سوی کناری راست به سمت طلقانی ارگاشف. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. سلطانبگ اینجا توپ را صاحب شده نمی‌تواند و به همین ترتیب هجوم دسته سرافشان خاتمه می‌یابد. و اینجا ببینید که چگونه برخورد بود میان سعیدشاه بازاروف و همچنین بازیگری دسته پنچر. محمد رسول الدینف بود از سایت پنچر. تغییرات در ایت پنچر انجام داده می‌شود. محمد رسول الدینف از میدان گرفته می‌شود به جای بازیگر تحت رقم 99 حسن‌روی قهارов وارد میدان می‌شود. و همچنین بازیگر دیگری که از سایت پنچر عوض کرده شد این بازیگر تحت رقم 12 است، محمد بوریزاد. در موقع محمد بوریزاد باشد وارد میدان می‌شود حسن خالف. حسن‌روی قهارov و حسن خالف در میدان شدند. دو نیم محافظتگر و در میدان دو نیم محافظتگر دیگر رو عوض کردند. خط نیم محافظه رو تقویت می‌بخشد اینجا سرمربی دسته پنچر علیرضا عسکری. فرصت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته پنچر، اما دیدیم که موفق نشدند. توسط کنار راست کوشش از جانب بازیگران دسته سرافشان اسدبک زیازاده و خفا پاس می‌دهد، داخل نشینی می‌کنند. اکنون بازیگران سرافشان حسین نورماتوف پرتابی به خط حمله جهانگیر سفاروف. فرصت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته سرافشان، ضربه نیز اجرا کرده شد و ببینید که چگونه برطرف کردند دفاعگران پنچر. سعیدشاه بازاروف بسیار هم خوب، جهانگیر سفاروف دولتبک سیدامینوف به هجوم می‌گذارند بازیگران دسته پنچر. دوریان نگانگو عباس اندلیفوف پسیو به دوریان، از پای هفتی دوریان دوباره به هیچ قاعده بیرون اشاره نمی‌کند. زود به عکس هجوم می‌گذارند بازیگران دسته سرافشان. پرتاب به خط حمله و اینجا پیتر سرگودی از موقع خود بیرون می‌شود و این فرصت را از بین می‌برد. تلاش‌های نوبتی از جانب بازیگران دسته پنچر موفق نگردید در این فرصت. دولتبک سیدامینوف تا هنوز هم اینجا روی زمین خوب است بازیگر دسته پنچر. دوریان نگانگو باید به لحظه تکرار متوجه میشیم که اینجا واقعا هم قاعده بازی مقابل دوریان ویران شده بود یا نه. در مبارزه با
بابور قاسیموف اینجا رو بد احساس میکند بازیگری دسته پنچر، اما هیچ قاعده برانتونه که اینجا نبود. از جانب داور نیز به خیر گرفته نشد. عباس انداده بفرست همین موقعیت توپ رو به بازی خواهد در آورد. داور اجازه داد. از همین مسافه ضربه اجرا کرده می شود و توپ رو نیز داشته می گیرد دلشاد دادابویف. هجومی دسته سرافشان بابور قاسیموف پاس میدهد برای جان دهقانوف. توسط کنار راست هجومی دسته ادامه میکند. اسدبک زیازاده با توپ است و اکنون توپ را از دست داد. اینجا کاپیتان دسته سرافشان و با عکس الهجوم میگذارند بازیگران دسته پنچر. شکارف فرصت هست برای زدن ضربه و اینجا اکنون توپ به زیازاده برخورد و بابور قاسیموف برخورد و در این نوبت دیدیم که توپ رو هم داشته گرفت دلشاد دادابویف. هجومی دسته سرافشان موقع خود رو عوض کرده است. اینجا تولکین ارگاشف فردوس علی نظرف دوریان و پاس کوتاه با پیش میروند بازیگران دسته پنچر. در این میان میبینیم که حسین نورماتوف و صدی روحی این حمله دسته پنچر کرد. از اوتو به بازی درآورده می شود از جانب بازیگران دسته پنچر. حالا یکی از بازیگران سرافشان خود را بد احساس میکند. فکر میکنم تولکین ارگاشف است. دوری تیبی با رسانیده می شود. تو با بازی درآورده می شود. فردوس علی نظرف تو را داشته گرفت با جایش خود دلشاد دادابویف. و اینجا اکنون بینت خواهده بازی مقابل دروازه‌بان دسته سرافشان ویران کرده می شود از جانب بازیگران دسته پنچر. حسین نورماتوف
истаравшан дар ду бозии охири худ голҳои зудгузар дошт. дарвози бо Регартадас ки дар дақиқаи 13 оно аз дохили дарвоза тӯбро гирифтан дар бозӣ боиси дод ки дар дақиқаи 15 аллакай аз дохили дарвоза тӯбро гирифта буданд. аммо имрӯз муқобили Панчшер мебинем ки даста дақиқаи 66 дақиқа мешавад ки тӯбро аз дарвоза нагирифтааст. дар ин миён бибинед ки бархӯрде ки буд миёни Рӯзибой ва Ҷорҷ. андаке бозигари дастаи Истаравшан худро бад эҳсос мекунад ва довар низ инҷо ишора мекунад ки бояд кӯмаки тиббӣ ба ҳамлагари Истаравшан расонида шавад. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Панчшер. аз майдон гирифта шуд Рустам Кучкаров. ваҷе Кучкаров бошад вориди майдон мешавад. инҷо Салар Нусратӣ. бозигари эронӣ аст. ҳоло ҳастанд дигар бозигароне ки аз ҳайати дастаи Панчшер аз онҳо кор гирифта метавонад. сармурабби даста Маъруф Боиматов, Асадбек Муродалиев, Маҳмуд Ғайюров, Кабир Салимшоев, Фаридун Дехонов аз ҳайати дастаи Истаравшан ба майдон меояд ва Султонбек Фозилов роҳиваз мекунад. аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи Истаравшан. бо ду ҳамлагар акнун дар идома бозӣ мекунад Истаравшан. бо Ҷорҷ ва бо Тулқин. аз авто ба бозӣ дароварда мешавад аз ҷониби Фирдавс Али Назаров. бартараф мекунад дарвозабони Истаравшан Дилшод Адабоев. бисёрам хуб бозӣ кард дар ҳамин фурсат Равшан Азизов. Иззатулло Рӯзиев аз автобро ба бозӣ даровард. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Панчшер бидуни натиҷа аст. туп ҳанӯзам дар ихтиёри бозигарони дастаи Панчшер. Салар акнун инҷо ба тӯбро мерасад пас аз оне ки ба майдон омад. партобиу авро аз пой меафтонанд бозигарони дастаи Истаравшан. Дилшод Адабоев тӯбро гузошт зарбаи Фаридун Дехонов. акнун оҳиста оҳиста бо пасои кӯтоҳ ба ҳамла мераванд бозигарони дастаи Истаравшан. бисёрам хуб бозӣ мекунад инҷо Ҳусайн Нурматов. Садбек тавсси канори рост ҳуҷуми дастаи Истаравшан идома мекунад.
فرصت هست برای جهانگیر سفرов موفق نمی شود. ببینید فرصتی که بود برای بازیگران دسته سرافشان اون را استفاده برده نتوانستند. موفق نشد در این حالت بازیگری دسته پنجشیر. ببینید که باز هم در این حالت هجوم خود را ثمراناک استفاده برده نمیتوانند بازیگران دسته استرافشان. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته پنجشیر توسط کناری راست حالا هجومی دسته رو اندازی کرده میشد. سالار با توپ است. فرصت است گذشت اینجا از شهزاد اینایتوف پرتاب میکند. شهزاد اینایتوف نیز از سمت دسته سرافشان به میدان آمده است و ما برآمدی او را به میدان احساس نکردیم. فریدون دهخانو و شهزاد اینایتوف دو بازیگری که از سمت سرافشان از ذخیره به میدان برآورد. ارجان مومینوف اسدبک زیازاده فرصت پیدا میشد برای دسته استرافشان. شهزاد اینایتوف پرتابی به داخل جریمه‌گاه اندک بلندتر توپ در میدان نگاه داشته شد. سفرов پایده بازی مقابلی ویرانه شده است. داور به چیز اشاره نمی کند و هجوم جوابی گذاشتن بازیگران دسته پنجشیر بسیار هم خوب. توسط کنار چپ هجوم آنها را اندازی کرده می شود. و اینجا اکنون موفق نمی شود دولتبک سید امینوف. بر صورت ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته پنجشیر. در همین فرصت ببینید که چگونه توپ از پوی بازیگری دسته استرافشان عبدالجلیل منظرف از میدان بیرون شد. حسنبوی قهاروف از کنار چپ و ضربه کنجی توپ رو به بازی می‌دارد. پرتابی او به داخل جریمه‌گاه. فرصتی دیگر پیدا می‌شود برای بازیگران دسته پنجشیر. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و باز هم کسی نیست که از همین فرصت استفاده کند. از بازی شاگردان خود اندک ناراضی است ارجان مومینوف. فردوس علی نظرов از توپ را به بازی می‌دارد چون همیشگی. اینجا اشاره می‌کند داور که قاعده بازی مقابل دروازه‌بان دلشاد دادبویف ویران شده است.
مخلصان دسته استرافشان بودند که در ورزش چگونه تیم خود را دستگیری کرده استادم تو تیم اونو تواند که در واقع امروزه غلبه در انتظار را برای آنها بیارد، چون که استرافشان نیز در لیگ اولی در چند بازی آخر غلبه ندارد. پنچر باشد عموما غلبه ندارد. مخلصان هر دو دسته البته در همین بازی انتظاری غلبه هستند، چون که مبارزه میان دو دسته که در جدول مسابقه در زینه پایانی هستند اینجا صورت گرفته است و می‌بینیم که تا همین لحظه قوه‌های هر دو دسته نیز برابر هستند. عنایتوف فرصت پیدا میشود برای بازیگران دسته پنچر و بوده که شهزاد عنایتوف چگونه اینجا اشتباه میکند و نزدیک بود که عباس اندالیبوف از همین فرصت توپ را بعد دروازه استرافشان زند، اما درست دروازه را به نشان گرفته نتوانست. حالا یکی از بازیگران دسته استرافشان خود را بعد احساس میکند. خیلی هم خسته شده است تلقین ارگاشف، اما کسی نیست که در میدان او را عوض کند از سایت دسته استرافشان. و ببینید که چگونه خود را بد احساس کرده است تلقین ارگاشف در میدان. شهریار محمودوف از ذخیره استرافشان هست و اگر بازی را ادامه داده نتواند ارگاشف، پس پرجان مومینوف این بازیگر را میتواند که به میدان برارد. به نظر میرسد که خود تلقین ارگاشف بازی را ادامه میدهد. حالا فرصت پیدا میشود برای دسته پنچر. دلشاد ادبایف نیز از موقع خود بیرون شد، این حالت را از بین برد و میبینیم که از پایش نیز سیب گرفته است در دروازه‌بان دسته استرافشان. و اکنون ببینید که اینجا از حالت تکرار میبینیم که باقی هم اول توپ رو کی زد. ببینید که اینجا داور کناری میگوید که توپ را اولین شده در دروازه‌بان استرافشان زد و بازیگر دسته پنچر باشد اعتراض دارد که اولین شده او توپ را زده بود. اما واقعا اگر ما به این حالت متوجه شیم، اولین شده توپ را در دروازه‌بان استرافشان دلشاد ادبایف زد. دهه آخری بازی شروع میشود. حساب تا هنوز در بازی پنچر و استرافشان گشوده نشده است و تا انجام آخری 10 دقیقه دیگر باقی میماند. اگر اوسیب گرفته باشد دلشاد ادبایف، پس حسین نصرت توبودی هست از سایت دسته استرافشان دروازه‌بان که او را میتواند عوض کند. خوب است، ادبایف میتواند بازی را ادامه بدهد. از ضربه جرموی عبدالجلیل منظرف توپ را به بازی می‌درآورد.
дар даври 19 тамошобинон азиз, дастаи Истаравшан рӯзи 19 октябр бо дастаи клуби маркази варзиши артиш бозӣ мекунад дар майдони хонагии худ. дастаи Паншер бошад бо тими Эсхата. як рӯз пеш рӯзи 18 октябр дар сафар дидор анҷом медиҳад. фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи Паншер. Аббос Амдалиев фаспой меафтад, хоидаи бозиро муқобили вайрон кард бозигари дастаи Истаравшан Парвизҷон Деҳқонов. Дувар низ ишора мекунад ки чӣ гуна ӯро тела додааст Парвизҷон Деҳқонов. вазъияти бисёрам хуб ба миён меояд барои бозигарони дастаи Паншер. аз лаҳзаи такрор мебинем ки чӣ гуна хоидаи бозӣ вайрон карда шуд. дар даври 20 бошад дастаи Истаравшан бо Бахшӣ бозӣ мекунад рӯзи 25 октябр. дастаи Паншер бошад бо Хуҷанд дидор анҷом медиҳад рӯзи 24 октябр дар ҳамин варзишгоҳ. баъдан 31 октябр Истаравшан бо Истиқлол во мехӯрад. Паншер бошад бо Регар Тадас. ино ҳастанд бозии дастаҳо дар моҳи октябр. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин фурсате ки доранд бозигарони дастаи Паншер. ва дувар ишора мекунад ки аз нав бояд зарба иҷро карда шавад. зарбае ки иҷро намуд инҷо Қурбонбой Шералиев дидем ки начандон зарбаи хуб ҳам буд. ба назар мерасад ки ин навбат Фирдавс Алиназаров акнун зарбаро иҷро мекунад. дувар иҷоза дод. Фирдавс Алиназаров мавқеъ мегирад. зарбаи Фирдавс ва инҷо низ зарба начандон хуб буд ва тӯб аз майдон берун шуд. бар сурат зарбаи кунҷӣ кор карданд бозигарони дастаи Паншер. худи Алиназаров онро аз канори рост ба бозӣ хоҳад даровард. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ирсол карда шуд. фурсат ҳаст барои бозигарони дастаи Паншер ва гол. ҳисоб 1-0. Паншер акнун дар ҳисоба пеш мебарояд ва муаллифи гол мегардад инҷо Ҳасанбой Қаҳоров дар дақиқаи 84 вохӯрӣ. пас аз ҳамин ҳолате ки аз вазъияти стандартӣ аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро зарба зад Алиназаров, зарбаи кунҷӣ кор карданд бозигарони Паншер ва пас аз оне ки аз зарбаи кунҷӣ Алиназаров тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ партоб кард, мо дидем ки бозигарони Паншер чӣ гуна аз ҳамин фурсат тӯбро таслими дарвозаи Истаравшан карданд. ҳисоб 1-0. бо голи Ҳасанбой Қаҳоров акнун Паншер дар ҳисоба пеш мебарад. бояд аз лаҳзаи такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна партоб иҷро карда шуд ва чӣ гуна бо сар аз миёни дифоъгарони Истаравшан тӯбро вориди дарвозаи ин тим мекунад. Ҳасанбой Қаҳоров бозигаре ки аз захира ба майдон омада буд. легионери дастаи Паншер. 5 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ боқӣ мондааст. ҳисоб 1-0. Паншер ба аввалин ғалабаи худ дар мавсими имсола наздик мешавад. агар ба шарте ки Истаравшан дар идома ҳисобро баробар накунад ва ё дар ҳисоб пешгом нашавад. албатта ин футбол аст. дар футбол ҳар чиро интизор шудан мумкин аст. аммо агар Истаравшан чунин бозиаш бошад, пас аз эҳтимол дур аст ки онҳо ҳатто ҳисобро баробар кунад. Паншер метавонад ки дар хатти дифоъ дар идома бозӣ кунад, аз аксур ҳуҷумҳо боз ҳам кор бигирад. хастагии бозигарони Истаравшан инҷо эҳсос мешавад ва гуфтем ки аз сайти Истаравшан бозигарони захиравӣ хеле ҳам кам ҳастанд ва онҷо масалан ҳоло Толқин Эргашев хеле ҳам хаста гардидааст ва касе нест ки ӯро дар майдон мавқеи ӯро иваз кунад. корти сурх ба Дориан Нгангу нишон дода мешавад. тамошобинон азиз, ба бозигари дастаи Паншер, бозигаре ки қаблан корти зард гирифта буд, пас аз ин қоида вайронкуние ки дошт, акнун корти сурх мегирад. як нафар кам бозигарони Паншер дар идома бозӣ мекунанд. ва бибинед ки пас аз ҳамин фурсате ки бисёр ҳам дағалона муқобили Шаҳзод Иноятов қоидаи бозиро вайрон кард Дориан Нгангу,
روبروی خود کارت زرد نوبتی را دید که آن بدل به کارت سرخ شد و امکانیت پیدا میشد برای سرافشان. اکنون که رقیب یک نفر کم است، رقیب یک نفر کم است و سرافشان میتواند که به بازی برگردد، اما وقت هم خیلی کم است، وقت هم خیلی کم است. رقیب نیز یک نفر کم است. سرافشان باشد اینجا اسیسوب از پنچیر اولو عقیب است. بازی ادامه می‌یابد. فریدون دهقانوف توپ را به بازی درآورد. شهزاد عنایتوف میتواند یک نفر کم بودن رقیب باز هم امیدها را در دل بازیگران دسته سرافشان زنده کند. دلشاد دادباєв توپ را داشته گرفت. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سرافشان. سعید بازاروف قفا پاس میدهد. حسین نورمتوف و پیش توپ را پرتاب میکند حسین نورمتوف. پرویز جان دهقانوف پرتابی و به خط حمله. فرصت است برای بازیگران دسته سرافشان. جهانگیر سفروف به قفا پاس داد. بابر قاسموف پرتاب به داخل جریمه‌گاه و توپ را داشته میگیرد پیتر سرکودی دروازه‌بان دسته پنچیر. دو دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی بخوری میان دسته پنچیر و سرافشان. حساب 1-0 به فایده پنچیر است. دسته ناحیه جلال‌الدین بلخی نزدیک است که اولین غلبه را در موسم امسال به خط گیرد، آن هم در برابر سرافشان. فشار میارند اکنون بازیگران سرافشان در خط دفاع بازیگران پنچیر و میبینیم که تا کجا از این فشارهای پیهمی که در ادامه سرافشان خواهد داشت میتوانند که برایند بازیگران پنچیر. پرتاب اجرا کرده شد، موفق نمیشد در این فرصت طلقین ارگشوف. بابر قاسموف پاس میدهد. شهزاد عنایتوف تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سرافشان بدون نتیجه است. بسیار خوب بازی میکنند اینجا هم با سندلیبوف. سفروف از توپ را به بازی می‌درآورد. بسیار خوب اینجا توانستند که توپ را گیرند از بازیگران سرافشان، بازیگران دسته پنچیر. حسین نورمتوف توپ را به بازی درآورد. 6 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده شد. 6 دقیقه میبینیم که برای سرافشان بسندگی میکند بهری برابر کردن حساب یا برای پنچیر برای به دست آوردن اولین غلبه در موسم. در صورت پیروزی پنچیر میتواند که شماره امتیازی خود را به 7 عدد رساند و به هولبورگ نزدیک بشود. گرچه که هولبورگ 14 امتیاز دارد، اما حالا در ادامه هستند بازی که باز هم پنچیر میتواند کسب امتیاز نماید. عموما تا آخر موسم پنچیر ببینید با کدام دسته روبرو می شود. در دور 19 پنچیر با اسخط بازی میکند در سفر. در دور 20 پنچیر با خوجند بازی میکند. در دور 21 پنچیر با ریگرتداز بازی میکند. در دور 22 در دور آخرین باشد پنچیر با حسیلات دیدار انجام میدهد. یعنی در این بازی ها پنچیر میتواند که امتیاز به دست آورد. نافهمی میانی بازیگران سر میزند. در این بازی ها پنچیر میتواند که امتیاز به دست آورد و البته بهری باقی ماندن در لیگ اولی تلاش ورزد.
истаравшан бошад бо клуби маркази варзиши артиш бозӣ мекунад дар даври 19 дар даври 20 бошад бо бахшӣ дар даври 21 бошад онҳо бо истиқлол бо мехӯранд ва дар даври охир бошад истаравшан бо вахш бозӣ мекунад ки рақибони истаравшан нисбат ба панҷшер дида бисёрам рақибони сарсахтанд. дастиҳое ҳастанд ки дар ҷадвали мусобиқа дар қатори чаҳоргонаи беҳтаринҳо мавқеъ доранд ба ғайр аз барқчӣ. аммо барқчӣ низ як ҳайати бисёрам хуб дорад ва метавонад барои истаравшан як рақиби дардисарсоз бошад, чунки онҳо мехоҳанд қасди бохте ки нимаи аввали мавсим аз истаравшан доштанд онро бигиранд акнун дар майдони хонагии худ. агар панҷшер аввалин ғалабаи худро дар мавсими имсола ба қайд гирад, пас истаравшан бохти нуҳумро ба қайд хоҳад гирифт. дастае ки то ҳанӯз шикастнопазир аст дар мавсими имсола лигаолӣ ин тими бахш аст ки ҳоло дар ҷадвали мусобиқа дар зини аввал аст. баъдан истиқлол 2 бохт дорад, дастаи равшан низ 2 бохт дорад. баъдан 4 бохт клуби маркази варзиши артиш дорад, эсхата 4 бохт дорад, 6 бохт бошад барқчӣ дорад, 7 бохт ҳосилот, регартадаз низ ҳамин миқдор бохт дорад. равшан бошад бохти нуҳумро ба қайд гирифта истодааст ва дар ин умур бо ҳулбук баробар мешавад. аз ҳамаи дастае ки бештар бозиро бохтааст ин панҷшер аст ки онҳо 13 бохт ва 4 мусовӣ доранд. дастае ки аз ҳама бештар дар мавсими имсола ғалаба дорад ин бахш аст ки 11 ғалаба ба қайд гирифтааст. дастае ки аз ҳама бештар мусовӣ дорад ин дастаи равшан аст ки онҳо 8 натиҷаи мусовиро ба қайд гирифтанд. аз ҳама камтар натиҷаи мусовиро хуҷанд дорад ки онҳо 2 мусовиро ба қайд гирифтанд. давлатбек сайдаминов талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи панҷшер. ҳоло имконият ҳаст, салар пас медиҳад ва дар ин миён муваффақ намешавад. акнун ҳасан холов ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи истаравшан. ҷаҳонгир сафаров як нафарро мегузарад, пас ба самти пеш ва акнун инҷо парвизҷон дehqonov дурусттар ҳамдастаи худро дарк карда наметавонад. талошаи навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи истаравшан. онҳо акнун дақиқаҳои боқимондаро бештар дар хати ҳамла паси сар хоҳанд кард баҳри баробар кардани ҳисоб. аммо мебинем ки боз ҳам дар чунин лаҳза онҳо тӯбро аз даст медиҳанд. фурсат пайдо мешавад барои дастаи панҷшер. давлатбек бо тӯб аст ва танҳоӣ ба пеш рафта истодааст давлатбек сайдаминов. ҳамдастаи худро интизор аст то ба ӯ кӯмак кунанд. партоб ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро дошта мегирад дилшод адаббоев. шаҳзод иноятов вақти илова намудаи довар низ ҷо дар ҳоли хотимаёбӣ аст. панҷ бозӣ мешавад ки дастаи истаравшан дар лига олӣ пирӯзӣ ба даст оварда наметавонад ва агар имрӯз онҳо бозиро аз панҷшер бозанд, пас бибинед ки ҳафтум бозӣ бебарори онҳо дар лига олӣ мешавад. бата ин бозиҳо ҳама пайи ҳам ҳастанд. охирин ғалаба бар ҳулбук буд, пас аз он мусовӣ бо эсхата, бохти бузург аз истиқлол, мусовӣ бо хуҷанд, бохт аз регартадаз, мусовӣ бо ҳосилот ва ҳоло бошад бохт аз панҷшер. дастаи панҷшери ноҳияи ҷалолуддини балхи тамошобинон азиз аввалин ғалабаи худро дар мавсими имсола лига олӣ ба қайд мегирад бо ягона голе ки ҳасанбой қаҳҳоров дар дақиқаи 84 бозӣ ба самар расонид. истаравшан акнун дар ин бозӣ дар сафар шикаст мехӯрад. панҷшер бошад аввалин ғалабаро ба қайд гирифт ва шумораи имтиёзиашро бошад ба 7 адад мерасонад ва то ҳанӯз дар тахтхон аст. истаравшан бошад
در زین دهم باقی میماند. در همینجا باشد ما در ورزشگاه بخش آرینا گزارش مستقیم خیش رو انجام میرسونیم و کلی مخلصان دسته پنجشیر رو برای اولین غلبه در موسم امسال لیگ اولی شاد باش میگیم. سلامت و سربلند بمونید. خیر. اینجا توپ رو با بازیگران حریف روان کرد. سعید کوزشو با مرکز پاس میدهد جمشید مقسومов. اگر زودتر با کناری راست پاس میداد شاید ما ادامه